CNC programming using Canard cycle. Okay, using Canard cycle. This purpose of Canard cycle to reduce the repeated operation of the machining. Repeated operation of the machining. So this is a 70 diameter. Okay, this diameter is 70. Here diameter is 30. So the change of diameter is 40, nearly 40. So see normal operation. Okay, normal operation is difficult. So want want to use the Canard cycle to can avoid the number of lines of the program. Okay, number of lines of the program. So this program is using Canard cycle to write the program. So is the first one program. The program is CNC1 is a G28U0W0 is the home position of the tooling. M06T01 is a tool selection. Okay, and which tool is using to this operation. Okay, so tool number is 1 for T0101 means T is a tool 1. Okay, G97 S1000 and M03 is a G97 is the constant speed of rotation of the spindle is a 1000 is RPM, then 1000 RPM. M03 is a spindle rotating the clockwise. Okay, spindle on speed and is a clockwise direction. CW. M0 it is a coolant on. Okay, it is the coolant on. So G075 integer is a rapid safety position of the tool. Okay, is a so safety position of the tool. Okay, X75. So totally 70. So X75 is the rapid position. Okay, safety position of the tool. Okay, this point. Okay, this is the safety position of the tool. 75 is a 2. Okay, rapid. So the next G71. This is the cycle. Okay, is the Canard cycle for turning operations. Okay, Canard cycle for turning operation G71 U 1.5 R1. So 1.5 means X depth of cut. Okay, 1.5 mm depth of cut and R is 1 mm retract. Okay, retract U is equal to 1.5 mm. So cut in the X. Okay, depth of cut is 1.5. This is a 70 mm diameter of the raw material. Okay, 70 mm of the raw material. So 1.5 mm. Okay, the first cut the 1.5 mm distance. Okay, 1.5 mm distance. Then again tool 1 mm. Okay, retract from 1 mm. Then come for original position. Then again 1.5 mm. Okay, so 1.5 mm cutting for 20 mm 20 mm length. Again come for original position. Okay, this is the this purpose of this cycle is the 1.5 mm depth of cut, 1 mm retract. Okay, 1 mm retract. G71 P08 Q115 P08 Q15 U 0.5 W 0.5 F 0.25. Okay, so P08. Okay, is the N08 the P08 Q15. This is the 15. Okay, so P08 Q15 U 0.5 W 0.5 F 0.25. So P08 means cycle starting. Okay, the start of the front chamber. Okay, this is the first operation. This is the front chamber. This is the start of the operation. So Q is the end of the operation. So end of the operation. Okay, W is the allowance. Okay, finishing allowance of in X and Z. Okay, X and Z. So diameter and length. Okay, is the finishing allowance of X and Z. Okay, so first operation. Okay, G71 17 கொடுத்துறோம். இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் N08 to 15 up to 15. ஸோ இந்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும், ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது கட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ எப்படி கட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுனா 1.5 mm கட் பண்ணிருக்கோம். ஒவ்வொரு பாஸுக்கும் 1.5 mm கட் ஆகும். ஓகே, 1.5 mm கட் ஆகும். எகின் வந்து 1.5 mm கட் ஆகும். ரிட்ராக்ட் 1 mm வந்து வெளியே வந்துடும், மறுபடியும் 1.5 mm கட் ஆகும். எகின் 1 mm வெளியே வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துடும், மறுபடியும் 1.5 mm கட் ஆகும். ஸோ எப்போ வந்து 30 mm கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் கட் ஆகும், அப் டு 20 mm வரைக்கும் இது கட் ஆகி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும்.
இது ஃபைனலாக. ஸோ எல்லாம் ரஃப் கட்டிங் ஓகேவா. இது வந்து ரஃப் கட்டிங். ஸோ இது ஃபினிஷிங் கட் கொடுப்போம் 0.5 இஸ் த ஃபினிஷிங் அலவன்ஸ் கொடுப்போம். ஓகே ஃபினிஷிங் வந்து ரஃப் ஃபினிஷிங். ஓகே இது ரஃப் கட்டிங் ஆஃப் த G70 வந்து ரஃப் ஃபினிஷிங். ஓகே ரஃப் ஃபினிஷிங். இங்கே G70 யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இஸ் அ ஸ்மூத் ஃபினிஷிங். ஓகே F is the feed rate of the machining. So 0.25 mm per revolution. So 001 okay N08 X is 26. Okay, so first initial operation is chambering. Okay, initial operation is chambering here. So 2 into 45 degree of chambering, 2 into length, 2 into, so 2 mm. Okay, 2 into 2, see 4 mm. Okay, here is diameter is 30, so 4 mm reduce பண்ணணும். So 26, X is 26 இங்க இருக்கும். Okay, X is 26, Z is 0 this position, then X is 30, Z minus 2. So complete பண்ணுறோம். X is 30 இப்படி முடியும் போல் இங்கே ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே 26 Z 0, X30 Z is minus 2. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 mm சேம்பரிங் வந்து ஆப்ரேஷன் நடக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் 2 into 45 chamber, end of the front chamber. Then next Z minus 20, straight turn to the start an arc. Okay, Z minus 20. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப்ரேஷன் அப்போ Z minus 20 ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பீஸ்லேருந்து 70 mm டயாமீட்டர் பீஸ்லேருந்து ரிமூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். 1.5 mm 1.5 mm ரிமூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போ வந்து இந்த 30 mm டயாமீட்டர் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் ஆப்ரேஷன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் அந்த சைக்கிளோட பர்பஸு. ஸோ Z20 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகிருங்க வந்து நினைக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து X44 இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது முடிஞ்சது. இது ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன். ஃபஸ்ட் இஸ் திஸ் ஒன் சேம்பரிங், செகண்டு இது திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஆர்க்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நினைக்கும். ஓகே, தென் இஸ் 44, டயாமீட்டர் இஸ் 44, X is 44, Z minus 31, X is 44. ஓகே, this is X, Z is 31. Okay, X 45, Z minus 31, radius is 12, feed rate is 0.1. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக் இது முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் ஆப்ரேஷன் இங்கே நடக்கும். ஸோ இப்போ வந்து என்னது, this X diameter is 44, length is 45 change ஆகும். ஸோ length is 45 only. ஸோ diameter is similar on. ஸோ 45 4னால நம்ம மறுபடியும் வந்து கொடுக்க தேவை. ஸோ Z minus 45 கம்ப்ளீட் ஆகுது ஃபோர்த் ஆப்ரேஷன். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபிஃப்த் ஆப்ரேஷன். ஓகே, ஸோ X is 55, Z is 67, Z is 67. Okay, X is first X is 55. ஸோ இங்கே இருக்க டூல். ஓகே, இங்கே இருக்கும். ஸோ X is 55 இங்கே மூவ் பண்ணிக்கிறோம், X ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணிக்கிறோம். தென் Z வந்து தனியாக கொடுக்குறோம். ஓகே, Z is minus 67. ஓகே, Z is minus 67. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இந்த குரூவ் அடுத்து சாம்பரிங் ஒன்று. ஸோ X is 70. ஓகே, 55லேருந்து 70 மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ minus 69. ஓகே, ஸோ chambering. Okay, 69 lakh, this is a 67, this here is a 69. Okay, so automatic complete. So 60 distance is okay, 67 distance. Okay, here is the 69. Okay, so distance is 70, diameter is 70, X Z is 70, X is 70, Z is minus 69. Okay, இங்கே ஒரு chambering operation நடக்குது. Then finally வந்து X is 70, finally X is 70, Z is 95. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு டர்னிங் ஆப்ரேஷன். ஆல்ரெடி ரா மெட்டீரியல் அதிக டயாமீட்டர் தான் ரிஃபினியூ மூவ் ஆகும். அதர்வைஸ் 70 mm டயாமீட்டர் மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாப் ஹியர். ஓகே, ஸோ தென் ஃபைனலி சேஃப் பொசிஷன். ஓகே, X75 Z2 is the home position of the tooling. This colon is off, spindle is stop and end of the program. ஸோ இந்த கேனான் சைக்கிளோட பர்பஸ் என்னென்னா, சப்போஸ் இப்போ 30 mm குறைக்கணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட் 70 to 30னா ஆல்மோஸ்ட் 40 mm நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும். 40 mm ரெடியூஸ் பண்ணால் ஒவ்வொரு டைம் சைக்கிள் எழுதணும்னா என்னது, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு 3 லைன்ஸ் வந்ததுன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 டைம் எழுதணும். 20 into 3 60 லைன்ஸ். ஓகேவா, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 to 60 லைன்ஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம ரைட் பண்ணோம். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சைக்கிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, மெயின் பர்பஸ் டு அவாய்ட் த ரிப்பீட்டட் ஓகே ஆப்ரேஷன். ஓகே, டு அவாய்ட் த ரிப்பீட்டட் சைக்கிள் ஆப் ஆப்ரேஷன். ஸோ இதை இந்த 4 லைன். ஓகே, இந்த 7-8 லைனே வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் ப்ராசஸ் பண்ணிடும். ஓகேவா, ஸோ அதுதான் இதோட பர்பஸு. இது 17 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து G70 P08Q வந்து இஸ் அ ஃபினிஷிங் சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். ஸோ ஆனால் ஃபஸ்ட் இஸ் ரஃப் சர்ஃபேஸ். ரஃப் ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது
மெட்டீரியல் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் குவாலிட்டி இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து சர்ஃபேஸ் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு தான் ஃபைண்ட் வந்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த G70 கோட். ஸோ P08 to Q17. ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் நடந்தோ அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக நடந்து ஃபினிஷிங் சைக்கிளாக கொடுக்கும். அட் த ஃபீட் ரேட் இஸ் 0.1 mm per revolutions. ஓகே, அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட பர்பஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.